السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوی اسماعیلی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، نہ تو تقریر اور منقبت سننے کے لیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اس قدر اسلام کا گلشن ہرا ہوتا نہیں، اور سر کٹانا راہ حق میں ہے عبادت کی دلیل۔ سر کٹانا راہ حق میں ہے عبادت کی دلیل، سر جھکا کر بندگی کا حق ادا ہوتا نہیں، سر جھکا کر بندگی کا حق ادا ہوتا نہیں۔ اور سنتے آئے ہیں بزرگوں سے مشاہد ہم یہی، سنتے آئے ہیں بزرگوں سے مشاہد ہم یہی، دشمن آل محمد کا بھلا ہوتا نہیں، دشمن آل محمد کا بھلا ہوتا نہیں۔ حصول برکت کے لیے محبت و عقیدت کے ساتھ دل کے گہرائیوں سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایک پاکیزہ بابرکت حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی جانے والی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور خاص طور سے اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائے، اور جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ حاضرین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور آج غالباً اس کی 24 تاریخ ہے۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ 25ویں شب لگ جائے گی، اور جب بھی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی خوش عقیدہ مسلمان زندہ ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم حسین پاک کی شہادت کو سنیں، حسین پاک کے تذکرے کو سنیں، ان کے بچپنے کو سنیں کہ کس طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اسلام کی حفاظت کی۔ یہ اسی کے ایک اہم کڑی ہے، چونکہ آخری تاریخوں سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اسی سلسلے میں آج کی یہ محفل منعقد ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسۂ رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین یا حضرت سیدنا امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو گود میں لے کر کے صرف چومتے ہی نہیں تھے۔ ہمارے اور آپ کے بھی بچے ہیں، اگر بچے نہیں ہیں تو بھتیجے ہیں، اگر بھتیجے نہیں ہیں تو بھائی ہیں۔ غرض کی ہمارے ہاتھ میں جب بھی کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے یا آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے تو آدمی محبت سے بچے کو چومتا ضرور ہے۔ دنیا کا ہر انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو اس کو چومتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے کہ صرف چومتے ہی نہیں تھے، چومتے تو تھے ہی، سونگھا بھی کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ میرے وہ شہزادے ہیں کہ جن سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بہت پہلے جان لیا تھا، جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے آقا جانتے تھے کہ میرا نواسا جو ہوگا میدان کربلا میں شہید ہوگا، اور یہی نہیں، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا علم تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا علم تھا، اور بھی صحابہ اکرام اس بات کو جانتے تھے کہ حسین میدان کربلا میں شہید ہوں گے بے شک، لیکن کسی نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ حسین کو میدان کربلا میں ہونے والی جنگ سے بچا لے۔ نہیں، بلکہ سب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی، اللہم اعط الحسین صبر و اجرا، اے پروردگار عالم حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیتے اور یہ میدان کربلا نہ بھی ہوتا، تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میرے آقا نے
पहले ही बुलंद कर दिया था। शहादत से पहले ही इरशाद फरमा दिया था, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि ये हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बेशक। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो मैदान करबला में शहीद हुए, तो इससे आपकी अजमत में 4 रंग लग गए, और यही वजह है कि आज आपका नाम पूरी दुनिया के अंदर बुलंद है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक बुलंद होता रहेगा। और जब भी मुहर्रम का महीना आएगा, आपकी शहादत को सुन करके लोगों के दिलों के अंदर ईमान ताज़ा होता रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि हुसैन मैदान करबला में शहीद होंगे और आपके साथ 72 नुफूस कुदसिया होंगे, और आने वाला जो लश्कर है सामने मद्दे मुकाबिल वो 22,000 का लश्कर होगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तैयारी भी पहले ही से करा दी थी। बेशक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्मे गैब जानते थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब के जरिए से हुसैन को ताकत भी अता फरमाते। बेशक। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका दाहिनी तरफ गोद में लेते थे, और इमाम हुसैन को मेरे आका बाईं तरफ गोद में लेते थे। और आप छोटे बच्चे को जब गोद में उठाएं और बाईं तरफ रखें, बाईं तरफ गोद में, तो जहां उसके नन्हे नन्हे पैर होंगे वहीं आपका दिल होगा। आप जब गोदी लेंगे तो जहां बच्चे के पैर छोटे छोटे होंगे वो बिल्कुल आपके दिल के करीब में होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाईं तरफ गोद में ले करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को गोया अपने दिले मुबारक से ताकत फराहम कर रहे थे, और पूरे जिस्म के अंदर कहीं का भी खून हो निकल जाए तो आसानी से उसकी पुरोती हो जाएगी, वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर दिल का खून निकल गया, खून जिगर निकल गया, तो उसकी पुरोती जल्दी नहीं हो सकती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जिसमें पाक के खून का हर कतरा बड़ा ताकतवर है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुसैन को ताकत फराहम की है वो अपने खून जिगर से, अपने दिल से ताकत दी है। यही वजह है कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में गए, 22,000 का लश्कर सामने था, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों में फिसलाहट पैदा नहीं हुई। बेशक। और यही नहीं, देखिए एक जमाना वो था कि गांव में दंगल होता था, और जाहिर सी बात है जब दंगल होता है, कोई भी पहलवान आता है तो हर आदमी नहीं उतरता है, उसके लिए वो मेहनत करके आता है, दांव पेच सीख करके आता है, दौड़ भाग करके आता है, बहुत मेहनत करने के बाद वो दंगल में उतरता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मैदान करबला के अंदर हुसैन को उतारना था, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तरबियत दी है। हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसन हुसैन को पकड़ लो। हजरत सैयदा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि बाबा जान, आप बड़े से कह रहे हैं कि छोटे को पकड़ लो। हालांकि सराहा ऐसे जाता है कि जो छोटा होता है उससे कहा जाता है कि बड़े को दौड़ा के पकड़ लो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन से कह रहे हैं कि हुसैन को पकड़ लो। और जब सैयदा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा ने अर्ज किया, बाबा जान आप बड़े से कह रहे हैं छोटे को पकड़ लो, तो मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ सैयदा, ऐ बीबी फातिमा, दूसरी तरफ जिब्रील अमीन है जो हुसैन से कह रहे हैं कि हसन को पकड़ लो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ा रहे हैं, कुश्ती लड़ा रहे हैं, गोया इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान करबला में उतरने के लिए तैयार कर रहे हैं। और यही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं, और जब इमाम खुतबा देता है तो अगर उसका बेटा भी गिर जाए तो इमाम मिंबर से उतर के नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए, छोटे हैं, पैर लड़खड़ा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, खुतबे को रोक दिया है और उतर करके आ करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को संभाल लिया है। बेशक। अगर मेरे आका इशारा कर देते
तो कोई भी सहाबी उठा सकता था, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को वहां संभाला, इसलिए कि मेरे आका जानते थे कि मैदान करबला में जब मेरे इस्लाम पर हमला होगा, मेरी शरीयत को तबाह करने की कोशिश की जाएगी, मेरी शरीयत से खिलवाड़ किया जाएगा, तो ये मेरा निवासा मैदान करबला में मेरी शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा मौकूफ करके उतर करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ रहे हैं। और एक मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में थे, लेकिन देख करके कहीं छुप गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि छोटा बच्चा कहाँ गया? सरकार जानते सब हैं, लेकिन पूछ रहे हैं, गोया सहाबा को बता रहे हैं कि मैं कितनी मोहब्बत हुसैन से करता हूँ। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाहर से आए तो घर में छोटे बच्चे होते हैं, दादा को देख करके, अब्बा को देख करके कहीं छुप जाते हैं, फिर अचानक हू करके निकलते हैं, तो उस वक्त तो बड़ी खुशी होती है। दादा हो या बाप हो, चाहे जितनी परेशानी में हो, लेकिन अगर बच्चे को, पोते को वो मुस्कुराते हुए इस तरीके से देख लेता है कि वो अचानक सामने आए, तो उसे बड़ी फरहत और खुशी महसूस होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए तो इमाम हुसैन कहीं छुप गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कहाँ गया छोटा बच्चा? इमाम हुसैन